एकादशी महात्म्य वा अचा एकादशी कथा। 49 अध्याय। युधिष्ठिर उवाच। कहन्ति युधिष्ठिर देव शुणन्तु प्रभु वासुदेव। भाद्रव कृष्ण एकादशी केउ नामरे ताकु भासी। विशेषी शुणिबाकु मन कहिबा हेउ जनार्दन। श्रीकृष्ण उवाच। शुण होइण सावधान एकादशी अजा नाम। ए सर्व पाप प्रकाशिनी समस्त शुभ प्रदायिनी। ए व्रत करी ऋषिकेश पूजा जे करिब नरेश। तार समस्त पाप नाश हुई श्रवणे विशेष। दुई लोकरे हित पाई एथिरु पर व्रत नाही। ए सत्य शुण नरनाथ नुहई मिथ्या मोभासित। थिला जे पूर्वे नरनाथ नामरे हरिश्चंद्र ख्यात। जे चक्रवर्ती सत्यसंध दानी दयालु गुणे सिद्ध। से पूर्व दुष्कर्मर बळे राज्य संपद भ्रष्ट हेले। पुत्र पत्नी की बिकी देले आपे ही विकृत होइले। पुण्यर पाई से नृपति तस्कर दास कले वृत्ति। सत्य को अवलंब करी मृत वेळ से अपहरी। दुसह दुख आदरिले सत्य को राजा न छाड़िले। सत्य को पाली नर साई बहुत दुख नेले सही। एकदा बहु दुख पाई दुखित हेले नर साई। काहे मु जीवी कि करिबी कि रूपे निष्कृति लभिबी। ए रूपे राजा चिंता जानी अइले केहु ज्ञानी मुनि। जेणु ए ब्रह्म बछानिष्ठ परर उपकारे सृष्ट। मुनिवर को देखी राजा अंजलि जोड़ी कले पूजा। कहिले तांक अग्रे थाई आपना दुखे दुखी होई। शुणी नृपति दुख मन विस्मित हेले से गौतम। नृप को देले उपदेश से अजा व्रतर विशेष। भाद्रव कृष्ण एकादशी नामे जाहाकु अजा भासी। कर एकादशी व्रत समस्त पाप हेब हत। तुम्भरी भाग्य नर देव एथु सप्तम दिने नेब। प्रात कालरु स्नान सारी संकल्प विधि को आचरी। उपवास रे तत्पर हेब होइण उजागर। द्वादशी दिन दिन कर उदय देखि नृपवर। स्नान सारिण आनंदरे पूजिब ब्रह्मा को आदरे। भगवान को पूजा सारी करिब हविष्य आचरी। ए रूपे व्रत पूर्ण कले पातक क्षय हेब भले। तुम्भर पुण्य जानी नाही तपोबलरु अइलई। ध्यान रे तुम्भ दुख देखी अइली जोग मु पेखी। गौतम मुनि एहा कही गले से अंतर्ध्यान होई। नृपति मुनि वाक्य शुणी कले से अजा व्रत पुणी। हुअन्ते पूर्ण अजा व्रत हेला राजार पाप अंत। शुण ए व्रतर प्रभाव जे बहु काल क्षय जीव। पाप ए पूर्ण क्षण मात्रे क्षय हुई जानी शास्त्रे। ए व्रते करी हरि पूजा विस्तीर्ण दुख हेले राजा। पत्नीर संगते होइले
पुत्रर जीवन पाइले। देवी दुन्दुभि घोष हेला, आकाशु पुष्प बरसिला। ए व्रत प्रभाव नृपति, पाइले निष्कण्टक क्षति। स्वर्ग पाइले हरिश्चन्द्र, स्वपुर सहचर वृन्द। कृष्ण कहन्ति युधिष्ठिर, ईदृश व्रते जेउ नर। करई से पाप उद्धार, होइल भई स्वर्गपुर। एहाकु पढ़िले शुणिले, अश्वमेधर फल मिले। इति श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे भाद्रव कृष्ण अजय एकादशी महात्म्ये ऊनविंश अध्याय। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। एकादशी व्रत बा करमा ओषा। शुणिमा सुजन जने होई एक मन, कहिबा पूर्व कथा हेतु करी घेन। दिने कपिलास कंदे पार्वती आगरे, कहिले गुप्त ग्रंथ सूचित मनरे। पार्वती कहन्ति देव सुप्रसन्न होई, आद्य प्रांत करी नाथ कुहन्तु बुझाई। उमा को पासे बसाई प्रभु पंचानन, कहिले गुप्त कथा होई हर्ष मन। द्वापर जुगरे कृष्ण गोपींक मेଳରେ, रचिले कुंज विसार श्री वृंदावन रे। वृंदावन रास स्थली मनोहर स्थान, सुबास कुसुम फुटी चहटे कानन। बसंत मलय बाजी पशु पक्षी जेते, सुमधुर रागे तान देउथान्ति नित्ये। कंसासुर दर्प दळी देवकीर बाळ, वृंदावन नृत्य करी नाचन्ति गोपाळ। गोपी गोपाळଙ୍କ मेळे नंदर कन्हाई, द्वादश कुंज रचिले प्रभु भावग्राही। अष्टादश कुंज करी भकत वत्सल, अद्भुते रूप गढ़ी नंद बाळ। थोइले गुप्त जोग शेष कर्म पाई, नाचुथान्ति गोपी गण न जानन्ति केही। मथुरा विजय करी द्वारका रहिले, कुरुयुद्धे पांडवंक सखा होइथिले। जुग शेष बेळ जानी कଳି नृपवर, निजर महिमा देखाइला बारंबार। दुर्वासा ऋषि देखिले कଳି राजा बेश, भये पळाई लुचिले आसी कपिलास। सकल वृत्तांत ऋषि ध्यान बळे जानी, मने मने चिंतिले से प्रभु चक्रपाणी। कଳି राजा गमन जानी ऋषिकेश, चिंतिले वृंदावनर गुप्त पुरुष। विष्णु डाक शुणी अद्भुत बेश धरी, क्षणक मध्यरे द्वारकारे विजे करी। काहिंकी डाकिल प्रभु थिली गोपन रे, किस आज्ञा हेब ताहा पाळिबि सधीरे। एहा शुणी भावग्राही अंगु तेज देई, आश्वासना करी पासे बसाइले नेई। देई मंत्र उपदेश देले दिव्य ज्ञान, राजमुकुट बांधिण देले राजपण। विश्वनाथ विश्वकर्मा विश्वरूप धरी, विराट भारत देशे हेला अधिकारी। कर्म कर कर्म राजा देली तब नाम, कଳି राजा संगे युद्ध कर जाबहन।
आज्ञा पाई वीर नरसिंह रूप धरी धाड़ी देला कली राजा संगे बाद करी प्रति मुहूर्त्तरे युद्ध हेला भयंकर कली राजा कातरे कंपई थर हर गुपते लुचिला धर्म राजा पासे जाई नहदेव मंत्री जानी रखिले लुचाई 12 बरस जेणु गुपते रहिला धर्मराजंकर नाम जगते व्यापिला विष्णु कला विष्णु अंशी हेतु धर्मराजा जगत जने आनंदे कले दिव्य पूजा से पूजारे संतोष होइण देव हरि लक्ष्मी अंशरु कन्याए देले जात करी उभयंक नामे पूजा व्यापिला जगते शिव कहउछन्ति एहा पार्वती अग्रते द्वापर जुग शेषकु जानी भावग्राही निज सहोदरे बाद देले कलगाई उद्धव को ज्ञान देई द्वारका छाड़िले धर्मराज काल क्रमे स्वर्ग को चलिले कलिर महिमा जे देवंकु गोचर आयुष जे 4,32,000 नाना अपख्याति मान होइला जगते भय पाई देवा देवी लुचिले गुपते पार्वती उवाच पार्वती देवी कहन्ति शुण प्राण ईश कर्म राजा कर्म राणी कले पुणी किस कपट न करी नाथ कुहन्तु बुझाई शुणिबाकु मने मोर श्रद्धा उपुजई ईश्वर उवाच पार्वती को आलिंगन करी शूलधारी कहिले गुपत कथा द्य प्रांत करी शुण गिरी नंदिनी हेला जाहा जाहा गोटी गोटी करी तोते कहिबई ताहा भारत उत्तरांचल गंगा नदी स्थान माधव कर साधक नामे एक जन 7 पुओ 7 बहु थांती तार घरे कृषि कर्म करी दिन बंचई सधीरे दिने साधव कहिला ता 7 पुओंको वाणिज्य करिबा पाई जाओ विदेश को पिताଙ୍କ आदेश पाई से 7 कुमार विदेश को जीवा पाई होइले बाहर बोईत होइला खंजा नदी पथ पाई गणक आसीन दिन 12 गला कही साधव बहु जानिले विदेश बारता घर कणे बसी मने मने कले चिंता स्वामी को मुख को चाही बोलंती रमणी केते दिन फेरिब कुहन्तु गुणमणि कंट करी जाओ बाट चाही थिबु बसी एहा कही अळप कांदिले मदाळसी विदेश जाउछु आम्भे न कांद गोसही आसिबु अळप दिने थाओ चांद मुही विदेश को बाहरिले शुभ बेळ जानी इष्टदेव पिता माता सुमरिले पुणी बोईत उपरे बसी प्रभुंकु सुमरी चलिले दक्षिण मुखे पथ अनुसरी ए उतारु जहा हेला शुण गो पार्वती साधव को भाळेणी पड़िला दिन राति काष्ट पाई अरण्य को साधव जे गला पुओंकर कथा भाबी अश्रु जात हेला
मुंडे हाथ देई बुढ़ा करई रोदन अकारणे विदेश को गले मनंदन केउ अजणा देश रे रहिथिबे जाई किए अबा साहा पक्ष हेब तांकु तही एपरि भाविण दश दिग को अनाई कांदिन भूमि रे बुढ़ा पड़िले कसोई प्रसन्न होइले एणु कर्म राजा राणी कहिले साधव चिंता छाड़ हृदु पुणी कुरुम गछर दुई शाखा डाले थाई दिव्य रूप दिव्य ज्योति देखा देले तही आंभ पूजा कले तोर होइब मंगल धन पुत्र ज्ञाति बंधु होइबे कुशल आनंद रे पुओ माने आसीबे तो फेरी बहुत धन संपद बोईतरे धरी एहा शुणी न साधव बेनी कर जोड़ी भक्ति भरे बुढ़ा भूमि परे जाए गड़ी किए अछ प्रभु मते देखा दियो आसी नहिले शोक समुद्रे गली मोहि भासी शाखा डालरू डाकिले रे साधव बुढ़ा मन खोली माग तोर केउ कथा लोड़ा देखिला नाई बुढ़ा से दिव्य मूर्ति नयन मुदिन मने मने कला स्तुति कि द्रव्य पूजिबी तब दुहिंक चरण अज्ञान मूर्ख मोर नाही ज्ञान ज्ञान केउ मास केउ तिथि केउ विधान रे पूजिबी तुम्भ चरण कुहंतु सधीरे भक्त मन कथा जानी भक्त बसळ शुण साधव ए व्रत हुए जे प्रकार एकादशी व्रत एहि जगते विदित जे पूजई सेहु मोर परम भकत भाद्रव शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को निमंत्रण करी जीव ए वृक्ष डाल को नूतन मूर्तिका पात्रे थोई मृग जाई संचिथिब जत्न करी शुद्ध जल नेई एक मने एक ध्याने पुहाई बनिसी एकादशी दिन निराहारे थिब बसी कदली नड़िया घिओ गुड़ छेना दही कर्पूर झुणा सिंदूर उखुड़ा अणाई पूजास्थली कुंज प्राय मंडन करिब नाना बर्ण फूल फल आनी संपादिब उपासक नर नारी होई शुचिमंत रात्र प्रथम प्रहरे होइण एकत्र अर्घ्य बंदापना करी शाखा डाल नेई बेदी उपरे थोइब सात बेता देई सुमरी श्री गणनाथ आस्थान पाशरे घटकु थोइब नेई शाखा डाल करे शंखध्वनि हुड़हुड़ी हरि बोल संगे मर्दल ताल मंदिरा बाजुथिब रंगे उपासक नर नारी भोग राग नेई थोइब बेदी उपरे एक मन होई समस्त सामग्री एक अंश आनी पूजिब श्री विभु धर्म राजा कर्म राणी फूल चंदन कर्पूर धूप दीप देई शुणिब पुराण कथा एक मन होई ଯାହାର ଯେଉଁ ମାନସ ହୋଇବ ପୂରଣ ସତ୍ୟ 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 ମୋର ଶ୍ରୀମୁଖ ବଚନ ଯାଅ ହେ ସାଧବ କର ଏ ରୀତିରେ ପୂଜା
ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଉଡ଼ୁ ମୋର ଧ୍ୱଜା। ଏହା କହି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଲେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସାଧବ ଚଞ୍ଚଳେ ଭିଡ଼ି ଧଇଲା ବୃକ୍ଷକୁ। ଶୂନ୍ୟରୁ ଶୁଭିଲା ଡାକ ଯାଅରେ ମନ୍ଦିରେ, ଭକ୍ତି ଭରେ ପୂଜା ଦେବୁ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାସେ ଶୁଭ ଦିନ ତିଥି ଜାଣି, ଭକ୍ତିରେ ପୂଜିଲେ ବିଜେ ହେବୁ ସେହି କ୍ଷଣି। ଏହା ଶୁଣି ସାଧବ ଯେ ଘରକୁ ଅଇଲା, ସାଧବାଣୀ ଆଗେ ତାହା ସମସ୍ତ କହିଲା। ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଅପୂର୍ବ ବାରତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ଦୂର ହେଲା ଚିନ୍ତା। ଆସିଲା ସେ ଶୁଭ ଦିନ ବେଳ କାଳ ଜାଣି, ପୂର୍ବ ବିଧି ମତେ ପୂଜା କଲେ ତାହାଣି। ବଢ଼ିଲା ଧନ ସମ୍ପଦ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ହୋଇ, ଆନନ୍ଦର ସୀମା କୂଳ ଉଛୁଳି ପଡ଼ଇ। ବିଦେଶରେ ପୁଅଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟର ଧନ, ଶତଗୁଣେ ଲାଭ ହେତୁ ମନ ଛନ ଛନ। ହୋଇଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟା ଉତ୍ସବ ଦିନରେ, ପୁଅମାନେ ଧନ ଧରି ପ୍ରବେଶିଲେ ଘରେ। ଲାଗିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଖେଳ କୋଳାହଳ ହୋଇ, ଡାକ ହାକ କାହାରି ଯେ ନ ଶୁଣିଲେ କେହି। ରାଗେ ଜର ଜର ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଣ୍ଡଳୀ, ପୂଜା ସ୍ଥାନ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଜଳେଇ ଦେଲେ ମେଲି। ଅର୍ଘ୍ୟ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇ ପ୍ରବେଶିଲେ ବାସେ, ନିଜ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ପାଶେ। କହିଲେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କେଡ଼େ କର୍ମ କଲା, କୁଳବଧୂମାନଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡରେ ନଚାଇଲା। ଏହା କହି ଧନ ଥୋଇ ରହିଲେ ମନ୍ଦିରେ, ସାଧବକୁ ନିଦ୍ରା ଆଉ ନୋହିଲା ରାତ୍ରରେ। ହୋଇଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋପ ସର୍ବେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ, ତରିଗଲା ଗୋରୁ ଆଉ ନଇଲେ ଘରକୁ। ମୂଲିଆ ଚାକର ପୁଣି ନ ଆସିଲେ କେହୁ, ଘର ଧନ ଘରେ ଲୀନ ହେଲା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ। ଋଣ ନେବା ଧନ ମାଗି ନିରାଶ ହୋଇଲେ, ସର୍ବହରା ହୋଇ ମହା ଦୁଃଖେ ଦିନ ନେଲେ। ସାଧବାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ରାତ୍ରେ ଦେଖିଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ, ସିରି ସମ୍ପଦ ଭାସୁଛି ଜଳର ମଧ୍ୟରେ। ନିଦ୍ରା ଅବଶେଷେ ବୁଢ଼ୀ ଉଠି ବେଗ ହୋଇ, ସାଧବକୁ କର ଯୋଡ଼ି କହଇ ବୁଝାଇ। ବହୁ ଦୂରେ ଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହୋଇଣ ବିମୁଖ, ଚଞ୍ଚଳ ଯାଇଣ ପାଖେ ଜଣାଏ ଦୁଃଖ। ସାଧବାଣୀ କଥା ଶୁଣି ଜ୍ଞାନ ଉଦେ ହେଲା, ଶୁଭ ବେଳ ଜାଣି ବୁଢ଼ା ବାହାର ହୋଇଲା। ଓଷା କଲା ନାରୀ ମାନେ ହୁଳହୁଳି ଦିଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁମରି ସର୍ବେ ତଣ୍ଡୁଳ ବନ୍ଧାଅ। ପୁରାତନ କଥା ଶୁଣ ହୋଇ ହର୍ଷଚିତ, ଅଶେଷ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳି ଖଣ୍ଡିବ ଦୁରିତ। ଚଳିଲା ସାଧବ ମନେ ମନେ ଧ୍ୟାନ କରି, ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଏକ ଗ୍ରାମେ ଯାଇ କରି। ଦେଖିଲା କଣ୍ଟକ ମରା ହୋଇଛି ଛାତିରେ, ଅହରହ ରୋଦନ କରଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ। ଦେଖିନ ସାଧବ କହେ କେଉଁ କାରଣ, କିଓ ବା ଛଳନା କରି ଦେଖାଉ ଏ ମାନ। କଣ୍ଟକ ମାରି କପାଳେ ଦେଇବେନି କର, କହିଲା ଏ ଦଶା କିଏ ଦେବ ହେ ମୋହର। ସାଧବ କହିଲା ମୁଁ ଯେ ତୁମ ଭଳି ଦୁଃଖୀ, ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଶେ କର୍ମକୁ ନିରେଖି।
दैव जोगे तांकु जेबे देखिबि नेत्रे सबु दुख जणाइबि तांकरि आगरे। ଏହା କହି ସାଧବ ଯେ କରିଲା ଗମନ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲି ଯାଇ ଏକ ଗୋଟି ଗ୍ରାମ। ଦେଖିଲା ଏକ ଗୃହରେ ଏକଇ କାମିନୀ ନିଆଁ ଖପର ଜଳୁଛି ତା ମସ୍ତକେ ପୁଣି। ସାଧବ କହିଲା ମାଲୋ ଏ କେଉଁ ବିଧାନ କେଉଁ ଦୋଷେ ଦଶାଟା କରିଛୁ ବହନ। ସାଧବର ଏହି ଗିର ଶୁଣି ସେ ରମଣୀ କହିଲା ମଉସା ମୁଁ ଯେ ବହୁତ ଦୁଃଖିନୀ ମସ୍ତକେ ନିଆଁ ଖପରା କିଏ ଦେଲା ମୋତେ। କାହାକୁ କହିବି ଦୁଃଖ କେ ଅଛି ଜଗତେ। ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ନ କହିଲା ସୌଦାଗର ତ କଷ୍ଟ କହିବି ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁର। ସେ ଯେବେ କରିବେ ଦୟା ଯିବ ତକ ଶଣ। ଏହା କହି ସୌଦାଗର ଚଳିଲା ବହନ ପ୍ରବେଶିଲା ଆଉ ଏକ ଗ୍ରାମେ ଯାଇ ଧୀରେ। ଶୁଣିଲି ଚଢ଼ଙ୍କି ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ନିରନ୍ତରେ ପଚାରି ତଥ୍ୟ ବୁଝିଲି ଅକୃତ୍ୟ କାହାଣୀ। କେଉଁ ଦୋଷେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ସେ ପୁଣି। ଦେଖିଲା ସମ୍ମୁଖେ ଚାହିଁ ରହିଲା ଚକିତେ କହିବି ଏ ଦୁଃଖ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ। ତାଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ କଷ୍ଟ ଯିବ ଦୂର ହୋଇ। ସେଠାରୁ ଚଳିଲା ବୁଢ଼ା ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧ୍ୟାଇ। ଯାଉ ଯାଉ ପଥରେ ଦେଖିଲା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଚାରିଦିଗେ ଚାରି ଲୋକ ଜଗିଥାନ୍ତି ପୁଣି। ତୃଷାତୁରେ ବୁଢ଼ା ଜଳେ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରବେଶ ଜଗୁଆଳି ଡାକ ଦିଅନ୍ତି ବୁଢ଼ା ଫେରି ଆସ। ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ତର ତର ହୋଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ନ ପାସେ କାରଣ ପୁଛଇ। ଜଗୁଆଳି ଚାରି ଜଣ କହିଲେ ତୁରିତେ ନିର ନୁହେଁ ରୁଧିର ଏ ଦେଖ ଯା ସାକ୍ଷାତେ। ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ଗୃହେ ଯାଅ ସେଠାବକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପିଇ ଶାନ୍ତି କର ଜୀବନକୁ। ଏହା ଶୁଣି ସାଧବ ଯେ ଦୁଃଖ ମନ ହୋଇ ବନ୍ଧ ମାଲିକ ମନ୍ଦିରେ ପ୍ରବେଶିଲା ଯାଇ। ଅତିଥି ଭାବରେ ବୁଢ଼ା ପାଇଲା ସତ୍କାର ମାଲିକ ପାଶରୁ ବୁଝେ ସମସ୍ତ ଖବର। କହିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇବି ଯାଇ ତାଙ୍କ ବିନୁ ଆନେ ଏହା ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ନିଶିପ୍ରାନ୍ତେ ସାଧବ ଯେ ହୋଇଲା ବାହାର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଏକ ବଗିଚା ମଧ୍ୟର। ଆମ୍ବ ପଣସ ଡାଳିମ୍ବ ଜାମୁ ନାରିକେଳ ଫଳ ଭରେ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଦିଶୁଛି ସୁଢଳ। କ୍ଷୁଧାରେ ଆରତେ ବୁଢ଼ା ମନେ କରି ଆସ ବଗିଚା ନିକଟେ ଯାଇ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ। ଦେଖିଲା ବଗିଚା ବେଢ଼ା ହୋଇଛି ନିକର ପଶୁ କି ମଣିଷ ଆଦି ନ ଯାଆନ୍ତି ଭିତର। ତୋଟା ଜଗୁଆଳ ଦ୍ୱାରେ ଦେଶ ଥାଏ ବସି ଡାକ ଦିଏ କେହି ଫଳ ନ ଖାଇବ ଆସି। ଫଳମାନଙ୍କରେ ପୋକ ପଣ ପଣ ହୋଇ ରହିଛି କେ ବଣ ଦୋଷେ ନ ଖାଆନ୍ତି କେହି। ଏମତ ଦେଖିଣ ବୁଢ଼ା ହୋଇ ଆଚମ୍ବିତ କହିଲା ଅଛଇ ଏଥେ ଦଇବର କୃତ୍ୟ। ଜଗୁଆଳି ଏହା ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତର ଥିଲେ କିଛି ଦୋଷ ଥିବ ଆମ୍ଭ ମାଲିକର। ଏହା ଶୁଣି ସାଧବକୁ ସଙ୍ଗେ ଧରି ଗଲେ ମାଲିକ ପାଶରେ ନେଇ ଭେଟ କରାଇଲେ। ଅତିଥି ଭାବରେ ବୁଢ଼ା ପାଇ ସମାଦର ବୁଝିଲା ସକଳ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ତାର।
ସୁମିଷ୍ଟ ଫଳରେ ପୋକ ହେବାର କାରଣ। ବୁଝିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଶେ କରି ନିବେଦନ। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ହେବ ତାହା ଶୁଣାଇବି ଆସି। ଏହା ଶୁଣି ମାଲିକର ମନ ହେଲା ଖୁସି। ନିଶିପ୍ରାନ୍ତ ଉଠି ବୁଢ଼ା କରିଲା ଗମନ। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଯାଇ ଗୋପାଳ ସଦନ। ଗୋରକ୍ଷକ ଗୋପାଳର ଗୋଗୋଷ୍ଠେ ରହିଲା। ଗୋକ୍ଷୀର ରୁଧିର ହେବା କାନରେ ଶୁଣିଲା। କହିଲା ହେ ଭାଇ ଏ ତ ସମ୍ଭବ କଥା। ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ମନେ ଆସୁଅଛି ଚିନ୍ତା। ଶାକ କନ୍ଦମୂଳ ପାକ କରିଣ ଭୋଜନ। ଆଚମନ ସାରି ହେଲେ କଥୋପକଥନ। ଗୋପାଳ କହିଲା କେଣେ ଯାଉଅଛ ଭାଇ। ମୋର ଆଗେ ମନ ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ ବୁଝାଇ। ସାଧବ ବେନି ନୟନ କରି ଥନ ଥନ। ଆଦ୍ୟପ୍ରାନ୍ତ କରି କହେ ଦୁଃଖର କାରଣ। ତୁମ୍ଭେ ଦୁଃଖୀ ସତ ମୁଁ ଯେ ତୁମଠୁ ଅଧିକ। ଆମ ଦୁଃଖ ନିବାରିବେ ଜଗତ ନାୟକ। ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଶକୁ ପଥ ଅନୁସରି। କହିବି ସକଳ ଦୁଃଖ ପାଦେ ପଡ଼ି କରି। ଏହା କହି ସେଠା ବରୁ କରିଲା ଗମନ। ଯାଉଅଛି ପ୍ରଭୁ ନାମ ଜପି ମନେ ମନ। କିଛି ଦୂର ଯାନ୍ତେ ପଥେ ଦେଖେ ଅହିବର। ପଡ଼ିଅଛି ପଥ ମଧ୍ୟେ ନ କରି ଆହାର। ଜଳ ଜଳ ଚାହୁଁଅଛି ପଥୁକି ମାନଙ୍କୁ। ହିଂସା ରାଗ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ନାହିଁଟି ତାହାକୁ। ଦୈବ ଯୋଗେ ସାଧବକୁ ଦେଖି ଅହିବର। ମନ କଥା ଜାଣି ଅହି ଭାସିଲା କଗିର। ଜାଣିଲି ସାଧବ ତୁମ୍ଭ ମନ କଥା ଯେଣୁ। ମୁହଁ ଖୋଲି ମନ କଥା କହୁଅଛି ତେଣୁ। ଦ୍ୱାଦଶ ବରଷ ଲକ୍ଷୁଧା ତୃଷା ନାହିଁ। ଚାଲି ବୁଲି ନ ପାରିଣ ପଡ଼ି ରହିଛଇଁ। ତୁମ୍ଭେ ଯାଉଅଛ ଯେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଶକୁ। ମୋର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯେ ଜଣାଇବ ତାଙ୍କୁ। ସେ ଯେବେ କରିବେ ଦୟା ପାଇବି ଉଦ୍ଧାର। ସାଧବ ଚାହିଁ ଚକିତେ ଦିଅଇ ଉତ୍ତର। ଦୁଃଖୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭାର ପାଉଛି ବହୁତ। ତୋର ଦୁଃଖ ପାଇଁ କିମ୍ପା ହୋଇବି କୁଣ୍ଠିତ। ଏହା କହି ସାଧବ ଯେ ଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଯାଇ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ। ଦେଖିଲା କଏକ ଅଶ୍ୱ ମହାଭୟଙ୍କର। ଲତା ଗହଳେ ଲୁଚିଣ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ରାତ୍ରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି କରଇ ଭୋଜନ। ପୃଷ୍ଠେ ଅଦଭୁତେ ଘା ହୋଇଥାଏ ଜାଣ। ବାଗ ଲଗାମ ଲାଗିଛି ମୁଖରେ ତାହାର। ସାଧବକୁ ଦେଖି ଅଶ୍ୱ କରିଲା ଚିତ୍କାର। ସାଧବ ନିକଟେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ତାହାକୁ। କେଉଁ ବୀର ବନେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଛି ଏହାକୁ। ଡାକିଲା ହେ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଆସନ୍ତୁ ଏଣିକି। ଅଶ୍ଵ ଛାଡ଼ି ବନ ମଧ୍ୟେ ଯାଇଛ କେଣିକି। ଏକଥା ଶୁଣନ୍ତେ ଅଶ୍ଵ କରିଲା ରୋଦନ। ଡାକ ନାହିଁ ଆହେ ଭାଇ ମୋ କପାଳହୀନ। ପିଠି ମଧ୍ୟ ଘା ହେତୁ ଲୁଚୁଅଛି ଆସି। ଭଲ କରିପାର ଯଦି ଯିବ ସୁଖେ ବସି। ସାଧବ ଏ କଥା ଶୁଣି ତାଟକା ହୋଇଲା। ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଏମନ୍ତ କହିଲା। ଜଗତର ନାଥ ଯେହୁ ସେ ସିନା ଜାଣନ୍ତି। ହୋଇଲେ ସଦୟ ତାର ଜୀବ ଦୁଃଖ ଭୀତି। ଥାଅ ଅଶ୍ଵ ଯାଉଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଶକୁ। ତୋର ଦୁଃଖ ସବିନୟେ ଜଣାଇବି ତାଙ୍କୁ। ଏହା କହି ସାଧବ ଯେ ଯାଉଅଛି ଚାଲି।
ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା ତାର ପଡ଼ୁଛି ଉଛୁଳି। ସୁମରି କାନ୍ଦିଲା ତାର ପୂର୍ବର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। କେଉଁ ଦିଗେ ଯିବି ପ୍ରଭୁ କହିଦିଅ ପଥ। ଜୀବନକୁ ଆଶା ଆଉ ନାହିଁଟି ମୋହର। ଦେଖାଦିଅ ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଭକତ ବତ୍ସଳ। ଏହା କହି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ୱାସ ମାରି ଘନ ଘନ ନେତୃନୀର ଗଡ଼ୁଥାଏ କରଇ ଗମନ। ଭକ୍ତର ମନ ବେଦନା ନ ପାରିଲେ ସହି। ମାୟା ସମୁଦ୍ର ଭିଆଇ ଦେଖା ଦେଲେ ତଇଁ। ନେତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଚାହିଁଲା ତରାଟି। ସମୁଦ୍ରରେ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ କିବା ଅଛି ଫୁଟି। ମନେ ମନେ ଭାବି ଚାଲୁଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ତିନ୍ତେ ଜଳର ମଧ୍ୟରେ। ଜାଣିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ। ଏକ ମନେ ଏକ ଧ୍ୟାନେ ଅଛଇ ନାହିଁ। ହିଂସ୍ର ଜଳ ଜନ୍ତୁ ବେଢ଼ୁଛନ୍ତି ଚଉକତି। ସେସବୁ ଦେଖି ସାଧବ ନ କରଇ ଭୀତି। ନେତ୍ର ପଲକ ନ ପଡ଼େ ରହିଛି ଅନାଇ। କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ପାଶେ ଉଭା ହେଲା ଯାଇ। କାତରେ ବିନତି କରି ଜଣାଏ ଛାମୁରେ। କିମ୍ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଲ ଦାସରେ। କରିଥିଲେ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମ କୃପା ନଳେ ମୁଁ ଯେ ହରାଇଛି ସବୁ। ଦୟାକର ଦୟା ମାୟା ହେ ବିଶ୍ୱନାଥ। ତୁମ୍ଭ ବିନେ ଆମ୍ଭେ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ ବହୁତ। ପାଦେ ପଡ଼ି ସ୍ତୁତି କରି ଯୋଡ଼ିବେନି କର। ଲୋମ ପୁଲକେ ନୟନୁ ଗଳେ ଅଶ୍ରୁଧାର। ସୌଦାଗର ମନ କଥା ଜାଣି କର୍ମ ରାଜା। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲି ବର ମାଗି ଫେରି ଯା ଯା। ଆଉ ବେଳେ ଅପରାଧ କଲେ ରେ ସାଧବ। ବିପଦେ ବିପଦ ପଡ଼ି ଶିରି ତୁଟି ଯିବ। ପୂର୍ବ ରୀତିରେ ପୂଜିବୁ ଆମ୍ଭରି ଚରଣ। ଯାହା ମନ ବାଞ୍ଛା ତୋର ହୋଇବ ପୂରଣ। ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପତ ହୋଇବ। ଅନ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଲଭି ବିଷ୍ଣୁ ପଞ୍ଜରେ ପଶିବ। ଏ ମୋହର ବ୍ରତକୁ ଯେ କରେ ଉପହାସ। ଧନ ଜନ ଆୟୁ ସାଧି ହୋଇବଟି ନାଶ। ଭକ୍ତି ଭରେ ପୂଜି ରାତ୍ରେ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରାନ୍ତେ ପୂଜା ଦେଇ ପୁଣି ଜଳେ କର ମଗ୍ନ। ପୂର୍ବେ ଜାଣିଅଛି ଏହି ବ୍ରତର ବିଧାନ। ନିୟ ପଦ ଧୂଳି ଗୃହେ କର ଜାଗମନ। ସେ ରେଣୁକୁ ସୌଦାଗର ମସ୍ତକେ ଘେନିଲା। ପୂଜିବ ତବ ଚରଣ ବୋଲି ସତ୍ୟ କଲା। ମନେ ହେଲା ପଥେ ଯେତେ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ଦୁର୍ଗତି। ପାଦେ ପଡ଼ି କର ଯୋଡ଼ି ମାଗିଲି ମୁକତି। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଜଣାଏ ଛାମୁରେ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାଥ ତାହା ଜାଣିଲେ ଅନ୍ତରେ। ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ହେଉ ଦୂର। ତୁମ୍ଭ କୀର୍ତ୍ତି ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ୁ ଜଗତର। ଜାଣିଲି ସାଧବ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ। ନିୟ ମନ୍ତ୍ର ଧୂଳି ମୁଁ ଯେ କରୁଛି କଲ୍ୟାଣ। ତୁମ୍ଭେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେଣୁ ପରମ ଭକତ। ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ହଟିବ ଦୁରିତ। ଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଯାଅ ଚଳି ଆପଣା ଦେଶରେ। ଦୁଃଖୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ନିବାରି ପ୍ରବେଶିବୁ ଘରେ। ଏମନ୍ତ କହି ନ ଗଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ। ସାଧବ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଅନାଇ। ଶୂନ୍ୟରୁ ଉଠିଲା ଡାକ ଯା ଯା ଘରକୁ।
विपद पड़िले चिंता करिबु आम्भंकु पथ मध्ये जेते दुखी दुख छंती कही अकस्माते तांको ठारे प्रवेशिले जाई चक्षु कर्ण मुदी मन मध्ये कले चिंता प्रसन्न होई कहिबी दुखींक बारता जहा आज्ञा हेब ताहा शुणाइब तांकु ଏହା କହି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଲେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ଦିଅ ବିଭୁଙ୍କ ନାମ ସୁମରି ତଣ୍ଡୁଳ ବନ୍ଦାଅ ଫଳ କୁସୁମ ପ୍ରଦୀପ କର ସମର୍ପଣ ଯାହାର ଯେଉଁ ମାନସ ହୋଇବ ପୂରଣ ସାଧବ ବାହୁଡ଼ି ଆସେ ମନ ଉଲ୍ଲାସରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଯାଇ ଅଶ୍ୱର ପାଶରେ ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ମୁଦନ୍ତେ ଜାଣିଲେ ସବୁ କଥା କହିଲାରେ ଅଶ୍ୱ ତୁହି ଅଟୁ ବଡ଼ ହନ୍ତା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରେ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ କରିଛୁ ବିନାଶ ତେଣୁ କରି ତୋ ଉପରେ ଲାଗିଅଛି ଦୋଷ ଏହା କହି ମନ୍ତ୍ର ଧୂଳି ଦିଅନ୍ତେ ପୃଷ୍ଠେ ତାର ଅଦ୍ଭୁତେ ଘା ଭଲ ହୋଇଲା ତାର ସାଧବର ଏ ମହିମା ଜାଣି ଅଶ୍ୱବର ଅଶ୍ୱ କହେ ପୃଷ୍ଠେ ବସ ଯିବ ହିଁ ସଙ୍ଗର ଅଶ୍ୱ ପରେ ଆରୋହୀଣ ସୌଦାଗର ଗଲା ସର୍ପର ପାଶରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଜାଣିନ ପୂର୍ବ ଘଟଣା କହିଲା ସର୍ପକୁ ବାନ୍ତି କରି ମୁକ୍ତି ଲଭ କହୁଛି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ରାଜପୁତ୍ର ରାଜକନ୍ୟା ଗିଳି ଲଭିଛୁ କଷଣ ବେଶୀ ପକାଅ ଉଦ୍ଗାରି ଏହା କହି ମନ୍ତ୍ର ଧୂଳି ଦିଅନ୍ତେ ତାପରେ ବାହାରିଲା ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଯାଥିଲା ଗର୍ଭରେ ପାଇଲା ଉଦ୍ଧାର ସର୍ପ ହେଲା ପୁଲକିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରି ଚାଲୋଇ ତୁରିତ ଧୌତ କରି ଅଷ୍ଟରତ୍ନ କାନିରେ ବାନ୍ଧିଲା ଅଶ୍ୱ ପରେ ବସିଣ ସାଧବ ଚଳିଗଲା ଗୋଗୋଷ୍ଠେ ବସି ଗୋପାଳ କରୁଅଛି ଚିନ୍ତା କେବେ ମୋର କଷ୍ଟ ଯିବ ହେ ମନ୍ଦ ବିଧାତା ଏ ସମୟ ସୌଦାଗର ଅଶ୍ୱ ପରେ ବସି ପ୍ରବେଶନ୍ତେ ଗୋପାଳର ମନ ହେଲା ଖୁସି କହିଲା ଗୌଡ଼ ତୁମେ ଏଡ଼ିକି ନିଷ୍ଠୁର ଧ୍ୟାନ ବଳେ ଜାଣିଲଇଁ ଘଟଣା ତୋହର ଖାଲି କ୍ଷୀର ବସୁ ମାତା ଶିରେ ଦେଉ ନାହିଁ ଉଷାବର୍ତ୍ତେ ଯେ ମାଗିଲେ କରୁ ନାହିଁ ମାତୃହୀନା ଶିଶୁ ମଲେ କ୍ଷୀର ବିହୁନରେ ସେହି ଦୋଷ ଲାଗିଅଛି ତୋହରି ଉପରେ ନିୟ ମନ୍ତ୍ର ଧୂଳି ବୋଲି ପକାଅ ଗୋଗୋଷ୍ଠେ ଆଖି ବୁଜି ଗୋଦହନ କର ହର୍ଷ ଚିତେ ଏଣିକି ନିରାଶ ଆଉ ନ କର କାହାକି ନିଜ ପ୍ରତି ବାସୁକିରେ କ୍ଷୀର ଦିଅ ଟିକି ଏହା ଶୁଣି ଗଉଡ଼ ଯେ ତର ତର ହୋଇ ବାଛୁରୀ ଲଗାଇ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁଲାକ ଯାଇ ଯତନରେ କ୍ଷୀର ଦେଲା ସାଧବ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁମରି କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ସଧୀରେ ଅଶ୍ୱ ପରେ ବସିଣ ସାଧବ ଚଳିଗଲା ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଜଗୁଆଳି ଜଣାଇଲେ ମାଲିକକୁ ଯାଇ ମାଲିକ ବିନୟେ ତାକୁ କାରଣ ପୁଛଇ ସୌଦାଗର କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ହୋ ତୁରିତେ ବୃକ୍ଷ ଆଦି ଲଗାଇଲ ଧନ ଲୋଭ ଅର୍ଥେ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ କିବା ଅତିଥି ମୁଖରେ କଦାଚିତ ଦେବି ନାହିଁ ଯେ କେହି ମାଗିଲେ ଏପରି କଳ୍ପନା କରି ଲଗାଇଲ ବୃକ୍ଷ
ତେଣୁ ଫଳମାନଙ୍କରେ ହୋଇଅଛି ପୋକ। ଛାଡ଼ ମନରୁ ଲାଳସା ବଗିଚା ମଧ୍ୟରୁ, ଖାଆନ୍ତୁ ମଣିଷ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଗାଈ ଗୋରୁ। ନିଜ ହସ୍ତେ ଫଳ ତୋଳି ଆଣି ଦିଅ ବେଗି, ତୋଟା ଜଗୁଆଳି କେହି ନ ରୁହନ୍ତୁ ଜଗି। ଏହା ଶୁଣି ମାଲିକ ଯେ ହୋଇ ତତ୍ପର, ଫଳ ତୋଳି ଆଣିବାକୁ ଚଳିଲା ସତର। ସେ ଫଳକୁ ଯତ୍ନେ ଧରି ସାଧବ ଯେ ଗଲା, ପୁଷ୍କରିଣୀ ତୀରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ସୌଦାଗର ଧ୍ୟାନ ବଳେ ଜାଣିଲା ସମସ୍ତ, କହିଲା ବାବୁରେ ତୁହି ଅଟୁ ଧନବନ୍ତ। ତୋ ସମାନ ବନ୍ଧୁ ଘର ନ ପାଇଲୁ ଯେଣୁ, ଯୁବା ଝିଅ ଅଟକି ରଖିଛୁ ଘରେ ତେଣୁ। ସେ ଦୁଇତା ଯେଉଁ ଦିନେ ହେଲା ରଜସ୍ୱଳା, ସେହି ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବନ୍ଧ ଖୋଳା। ସେହି ଦୋଷେ ପାଣି ରକ୍ତ ହୋଇଛି ତୋର, ପିତୃପିତା ତେଣେଛନ୍ତି ବିମୁଖ ଚିତ୍ତର। ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବେଗି କର ଆୟୋଜନ, 7 ଦିନ ମଧ୍ୟେ କର ଦୁହିତା ପ୍ରଦାନ। ଧନୀ କି ଗରିବ ବୋଲି ନ ଭାବିବ ଚିତ୍ତେ, ନିୟ ମନ୍ତ୍ର ଧୂଳି ମୁଁ ଯେ ଦେଉଛି ଶ୍ରୀହସ୍ତେ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡକାଇ ଆଦରେ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ତୀରେ ଯଜ୍ଞ କରାଅ ସତ୍ୱରେ। ଏହା କହି ସାଧବ ଯେ କରିଲା ଗମନ, ଦୁଃଖୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନେ ମନେ କରି ଧ୍ୟାନ। ଜାଣିଲି ସକଳ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁମରି, ଢେଙ୍କି ଭରା ପାଶରେ ଯାଇ ନବି ଯେ କରି। କହିଲି ମାଉସୀ ତୁ ଗୋ ବଡ଼ ନିଦାରୁଣୀ, ଧାନ କୁଟାଇ ନ ଦେଉ ତୋ ଢେଙ୍କିରେ ପୁଣି। ଫେରିଯାନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ହୋଇନ ନିରାଶ, ଧର୍ମକୁ ଦେଇନ ସାକ୍ଷୀ ରୁହନ୍ତି ଉପାସ। ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ହେତୁ ଢେଙ୍କି ବାଜୁଛି ଛାତିରେ, ସତ କି ମିଛ ଏ କଥା ବିଚାର ଚିତ୍ତରେ। ମନ୍ତ୍ର ଧୂଳି ଦେଇ କୁଟି ଦେଲେ 7 ଥର, ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଉଦ୍ଧାର। ଏହା କହି ସାଧବ ଯେ ଦିଅନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ର ଧୂଳି, 7 ଥର କୁଟନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ବାଳି। ବିପଦ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ସେ ଦିବ୍ୟ କାମିନୀ, ରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଧରି କରଇ ଦଇନି। ତୁମ ଯୋଗୁ କଷ୍ଟ ମୋର ଗଲା ଦୂର ହୋଇ, କାହାରିକୁ ମନା ଆଉ କରିବି ମୁଁ ନାହିଁ। ଏମନ୍ତେ ସାଧବ ଗଲା ସେଠା ବରୁ ଚଳି, ନଗରପୁର ଜନେ ସର୍ବେ ଦେଲେ ହୁଳହୁଳି। ନିଆଁ ଖପର ଜଳୁଛି ଯେଉଁ ନାରୀ ଶିରେ, ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଯାଇ ସେହି ଗ୍ରାମେ ଧୀରେ। କେବଳ ଦୋଷରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ମସ୍ତକେ, ଜାଣିଥିଲେ କୁହ ତାହା ଆମ୍ଭରି ଅଗ୍ରତେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଧିକା ଯେ ନୟନ ବୁଜିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁମରି ସବୁ କଥାକୁ ଜାଣିଲେ। ଶୁଣି ଯାଇ ଏ ପ୍ରାଣୀର ପୂର୍ବର କାହାଣୀ, ଅଗ୍ନିମୁଖେ କୃତ୍ୟ କେବେ ନ ଦିଅଇ ପୁଣି। ଯେ କେହି ମାଗିଲେ ନିଆଁ ବହଇ ନିରାଶ, ହିଂସା ଭୟ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଦିଏ ତାର ବାସ। ସେହି ଦୋଷେ ମସ୍ତକରେ ବହିଅଛି ନିଆଁ, ନେଉ ମନ୍ତ୍ର ଧୂଳି ଚିତ୍ତେ ନ ହୋଇ ଛାନିଆ। ମନ୍ତ୍ର ଧୂଳି ଦେଇଣ ସାଧବ ଗଲା ଧୀରେ, ନିଆଁ ଖପରା ଉତାରି ଥୋଇଲା ତଳରେ। ଏହା ଦେଖି ପୁର ଜନେ ହୋଇ ଆଚମ୍ବିତ, ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ କ ବହୁତ। ସେଠା ବରୁ ସୌଦାଗର ଚଳିଲା ଆନନ୍ଦେ, କଣ୍ଟକ ମରାକୁ ଦେଖେ ପଡ଼ିଛି ବିପଦେ। ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଡାକ ଦେଲା ରେ ପାପିଷ୍ଟ ମୂଢ଼,
ପଥରେ କଣ୍ଟା ପକାଇ କରୁ ଖଣା ଗାଡ଼, ବେଉସା ଆରମ୍ଭ କରି ବାଟ କରୁ ମନା, କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ମାନ ଦେଇ କରୁଛୁ ଛଳନା। ଦୟା ଧର୍ମ ତୋ ହୃଦୟରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ନାହିଁ, ବାଟ ମାନଙ୍କରେ କଣ୍ଟା ଦେଉ ତୁ ପକାଇ। କେତେ ଯେ ମଣିଷ କଣ୍ଟା ମାଡ଼ି ପାଦ ଦେଖେ, ପଥେ ଚାଲି ନ ପାରନ୍ତି ତୋର ଭୟ ତ୍ରାସେ। ଏହି ଦୋଷେ କଣ୍ଟା ତୋର ଛାତିରେ ଅଛଇ, ଆଉ ଏଣିକି ସେପରି ନ କରିବୁ ତୁହି। ନିୟ ମନ୍ତ୍ର ଧୂଳି ଡାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚରେ, ପାଇବୁ ଉଦ୍ଧାର କଣ୍ଟା ନଥିବ ତୋହରେ। ମନ୍ତ୍ର ଧୂଳି ଦେଇ କଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତେ ଉଠାଇ, ପାଇଲା ଉଦ୍ଧାର ସେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧ୍ୟାଇ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ସାଧବ ଯେ କରିଲା ଗମନ, ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଯାଇ ଆପଣା ସଦନ। ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ସାଧବ ମନ୍ଦିରେ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସଙ୍ଖୋଳୁଛନ୍ତି ଆସି ଘରେ। ଯେ ଯାହାର ଯଥା ଶକ୍ତି କର୍ମେ ଧନ ଆଣି, ଦେଇ ସନ୍ତାପ ମନରେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି। ହଜିଥିବା ଧନ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଏକତ୍ର ହୋଇଣ ଘରେ ପୁତ୍ର ନାତିଛନ୍ତି। ଋଣ ନେବା ଲୋକେ ଦୟା କରିନ ଚିତ୍ତରେ, କିଛି କିଛି ପରିଶୋଧ କରିଛନ୍ତି ଘରେ। ଏ ସମୟ ସୌଦାଗର ଅଶ୍ୱପରେ ବସି, ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତେ ସର୍ବେ ହୋଇଲେ ଖୁସି। ହୋଇଲା ମୁଖ ଚହଳ କୋଳାହଳ ହୋଇ, ସାଧବକୁ ବନ୍ଦାପନା କଲେ ସର୍ବେ ଯାଇ। ମିଳିଥିବା ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ସାଧବାଣୀ କରେ, ଦେଲାକ ସାଧବ ଆଣି ମନ ଆନନ୍ଦରେ। କହିଲା ସର୍ବବୃତ୍ତାନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା, କି ବର୍ଣ୍ଣିବି ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତି ସୀମା। ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଏ ବ୍ରତ କରିବି ଏକାନ୍ତେ, ଗତି ମୁକ୍ତି ଆଦି ସବୁ ମିଳିବ ଦେହାନ୍ତେ। ଏକ ମନେ ଏକ ଧ୍ୟାନେ ଯେ କରେ ବ୍ରତ, ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୁଅଇ ବହୁତ। ଭକ୍ତି ଭରେ ନାମ ଜପି ବିଦେଶକୁ ଗଲେ, ବିପଦ ନ ପଡ଼େ ଏହା ଜାଣିଥାଅ ଭଲେ। ପୂଜା ବେଳେ ହାଉ ବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦେବ, ପୂଜା ବେଳେ ହରି ବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦେବ। ଭକ୍ତିରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ଫଳ ଆଣି ଯତନରେ। ଥୋଇବ ବେଦୀ ଉପରେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ, ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ତଣ୍ଡୁଳ ବନ୍ଦାଇ। ଭକ୍ତି ଭରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇବ ପାଦେ ଶୋଇ, ମନର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ ତୁମ୍ଭର। ଶୁକଧାରୀ କହୁଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ଆଗର, ଶ୍ରୀମୁଖ ବଚନ ଏହା ଅନ୍ୟଥା ନୁହଇ। ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ଏହା ନ କରିବ କେହି, ଯୋଗାରୂଢ଼ ପୁରୁଷ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚାନନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ବାଞ୍ଛା କରିବେ ପୂରଣ, ତାଙ୍କ ଦୟା ବଳେ ମୁହିଁ ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧରେ। କରିଲି ରଚନା ଦୋଷ ନ ଧରିବ ମୋରେ, ଓସାର କାହାଣୀ ଏ ଯେ ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭଣିଲେ